व्यूअर्स ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साढ़े को एक कविता आई है जो टीवी 84 ਦੇ एक दर्शक ने भेजी है। इसका सोर्स इंटरनेट है। इन्हों का कहना है कि जे ये सच है तो शेयर करो। हाँ जी, शेयर बिल्कुल सच है। जी जी जरूर। हाँ जी, लिखते हैं सिख बादल नालों मुसलमान चंगे ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਸੁੱਤਾ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਧੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਠੁਮਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਇਹ ਲਹਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ वाह वाह, बहुत सुंदर कविता है जी। जी पहली लाइन उन्होंने कही है ना कि मुसलमान चंगे, क्योंकि एक पिक्चर मीडिया दे विच आई जिथे एक मुसलमाना दा डेलीगेशन जिहड़े कि सलवार कमीज और अपनी टोपी जिहड़ा इस्लामिक स्टाइल है उहदे च वो डेलीगेशन भाई गुरबख्श सिंह होरां नूं मिलण आया आम साहब मोहाड़ी जी, और उन्हां दे नाल उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। सो उन्होंने जिहड़ी पहली लाइन लिखी है जी कि इन्हां नालों तो वो चंगे ने, सो ये उस वाल इशारा है। सो असीं उन्हां दे इस विचार नूं जिहड़े भी वीर ने लिखिਆ क्योंकि सर्कुलेट हो रही है, इहदा कोई तो लिखारी हुंदा है पर फिर शेयर होनी शुरू हो जाती है जी। सो असीं इहनूं जिहड़ा रैकगनाइज करदे हैं जी जी जी। साडी अगली ईमेल मनी सिद्धू जी दी है। ये लिखते हैं इजरायलियां ते फलस्तीनियां दे झगड़े विच कौन ठीक है? जे संखेप जानकारी दे सकते हो तो धन्नवादी होवांगा जी। डॉक्टर साहब देखो बड़ा छोटा उन्हां दा सवाल है पर इहदी व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है। मेरा ख्याल है असीं क्योंकि बाकी सैगमेंट भी प्रोग्राम दे करने ने उन्होंने बहुत वेरवे तो नहीं जाया जाएगा जी। देखो असी समझते हैं भी बेशक असी जो खालिस्तान की कायमी की गल करते हैं तो वो एक मॉडल इजराइल एक पाकिस्तान असी कोट करते हैं, क्योंकि दोनों ही धर्म के नाँ ते बने और इजराइल खास तौर पर उन्होंने 2000 साल जी परसीक्यूशन हुई उन्होंने जुल्म हुए और बाद दे विच दूसरे संसार युद्ध वेड़े जो नाजियां ने किया सारे यूरोप के विच उस दे गिल्ट चों यूरोप ने जिहड़ा 1948 दे विच यूनाइटेड नेशनस जनरल असैंबली और फिर सिक्योरिटी कौंसल और उन्होंने मता किया कि फलस्तीन नूं दो हिस्सों वंड दिता जाए। मुढ़ले तौर पर यह मुल्क तो फलस्तीन सी कि भी एक फलस्तीन और एक इजराइल। एक लंबी हिस्टरी है यहूदियों का उत्थों किवें देश निकाला होया जां किवें उन्हां दे उत्ते ईवन जो उत्थों निकल के भी वो बाहर आ गए उन्हां नाल की हुंदा रहा जी। पर जे असीं पिछले लगभग 1948 तो बाद दे ही पार्ट नूं देखीए उहदे च असीं नस्लकुशियां जां हॉलोकॉस्ट जिहड़ा नाम उन्होंने अपने लिए रिजर्व करवाया है उस दे वेरवे च ना भी जाइए जी। तो असी समझते हैं भी इजराइल बनाने दे लई फलस्तीनियां नूं बेकार किया गया। उन्होंने घरां चों पहला तो बड़े एक तरीके दे नाल उत्थे एक आबादी नूं वधाया गया। असी समझते हैं भी यहूदियों का वो फादरलैंड है, कोई शक नहीं है। जेरूशलम होए वेलिंग वॉल होए, क्योंकि है तो ये सारे कज़न ही ने एक दूजे के जोड़े तीनों ही धर्म ने सैमैटिक धर्म मिडल ईस्ट के जिहदे विच जूडाइज़म क्रिश्चियनिटी इस्लाम इन्हां दे प्रॉफिट भी सांझे ने। हालांकि मैं कई बारी हैरान हुंदा है कि साडे धर्म नूं जिहड़ा कि एक नवेकला धर्म है, हिंदू स्कॉलर भी और एक पाकिस्तानी स्कॉलर कोई किताब लिख रहा है वो मैं अजे डिस्कशन नहीं लियांदी ईमेल किसी दिन मैं लियावांगा। एक पासा सानू भगती मार्ग दे विच लिजा के वाड़ रहा है, हिंदुआं दा तबका दस रहा है, तो ये जिहड़े जनाब हुण नवें आए ने पहलां भी सी इदां दे वो सानू एक इस्लाम दा सैक्ट दसना चाहुंदे ने कि सूफियां दा सिख धर्म एक हिस्सा है। हालांकि ना साडा असी हिंदुआं दे जिहड़े अवतार ने उन्हां नूं मुबारक असी उन्हां नूं अपने अवतार नहीं कहते, असी उन्हां दे दिन नहीं मनाउंदे, साडे प्रॉफिट नहीं ने जी। साडे लई सिੱਖੀ गुरु नानक साहब तो शुरू हुंदी है। पर इन्हां तो तिन्नां मजहबां दे मामले च तिन्नां दे प्रॉफिट भी कॉमन ने। वो मोजिज़ जिहड़ा है वो यहूदियां दा प्रॉफिट है जी, उन्होंने ईसाई भी मानते ने, इस्लाम वाले उन्होंने हज़रत मूसा कहते हैं। हुण अब्राहम उन्हां दा भी प्रॉफिट है, इन्हां नूं मुसलमान हज़रत इब्राहिम कहते हैं जी। डेविड ये भी यहूदियों का प्रॉफिट है, उसनों इस्लाम च हज़रत दाऊद करके जानिया जाता है। और इस तरह एडम एंड ईव आदम बाबा आदम ईव बीबी हवा ये तिन्ना धर्मां की कॉमननेस है। सो बहुत कुछ इन्हां दा तां कॉमन प्रॉफिट ने जी। सिखां दे मामले तो कुछ भी नहीं है, ना असीं उन्हां दे मनीए ना उन्हां दे मनीए, सत्कार असीं सारिआं दा करदे।
ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ 1940 ਜਾਂ 42 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਰਪ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਤਨ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਵਤਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਏ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ, ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥਰੋ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨਟੂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਹੈ, ਈਸਟਰਨ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਹੈ, ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਰਬ ਫਲਸਤੀਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਾਫਾਤ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਜੀ ਹੱਲ ਲੱਭੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਰਬ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਲ ਥਰੋ ਇਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਬਲ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ
ਤਾਂ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।